नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 10 तारिख शुक्रवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर पंचायत पौर निर्वाचन नहीं जोरदार प्रस्तुति 21 समस्त जिलापाल राज्य निर्वाचक कमिशन बड़ बैठक आसंता 2027 पंचायत एवं पौर निर्वाचन प्रस्तुति को त्वरान्वित कर राज्य निर्वाचन कमिशन बूथ भित्तिक भोटर तालिका प्रस्तुति लक्ष्य डोर टू डोर D2D सर्वे संपर्क में आसंता जुलाई 21 तारिख सकाळ 11:30 समस्त जिलापाल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अनुष्ठित हेबो। राज्य निर्वाचन कमिशनर अध्यक्षतार OS1 प्लाटफर्म माध्यम बैठक में 2027 साधारण निर्वाचन को दृष्टि रखी पंचायतराज अनुष्ठान एवं सहरांचल स्थानीय काउंसिल गुड़िकर बूथ भित्तिक भोटर तालिका प्रस्तुत घर को घर सर्वेर रूपरेखा और कार्यपंथा पर आलोचना हेबो। परवर्ती खबर सरकार बड़ घोषणा टीका कर्मचारी हेबे नियमित एवं टीका कर्मचारी हेबे नियमित राज्य सरकार विभिन्न विभाग में अनेक वर्ष धरी काम करथिबा टीका कर्मचारी को नियमित करिबा पई दाबी हुई आसुथुला आ सरकार याहाको गुरुतर सह नेबा सह निष्पत्ति सुनाइछंती। एने विभागीय अतिरिक्त सचिव एक निर्देशनामा जारी करछंती। निर्देशनामा अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव अध्यक्षतार जांच कमिटी गठन हेबो। एथिरे साधारण प्रशासन जल संपद आईन एवं अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग सचिव सदस्य रहिबे। उक्त कमिटी विभिन्न विभाग में चुक्तिभित्तिक भाव में कार्यरत कर्मचारी नियमितीकरण लगी सरकार नीतिगत ढांचा एवं आईनगत स्थिति को परीक्षा करिबो। परवर्ती खबर भारत को बड़ प्रस्ताव देला न्यूजीलैंड 57% रप्तानी सामग्री उपरे रहिबो नाही शुल्क। अमेरिका एवं ईरान मध्य बढ़ुतिबा उत्तेजना एवं पश्चिम एशिया युद्ध परिस्थिति मध्य भारत पई गुरुत्वपूर्ण आर्थिक खबर आसीची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड गस्त पूर्व प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत सहित प्रस्तावित वाणिज्य चुक्तिनामा संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करथिले। से कहिसंती जे चुक्तिनामा कार्यकारी हेबा परे न्यूजीलैंड रु भारत को पठा जाउथिबा 57% सामग्री प्रथम दिनरु शुल्क मुक्त हेबो। याहाकु दुई देश मध्य वाणिज्य संपर्क एक प्रमुख पदक्षेप भाव में विवेचना करा जाउछि। परवर्ती खबर गजपति अपील को इस्कन बेखातिर बदलाइबनी विदेश अदिनिया रथयात्रा निष्पत्ति। गजपति अपील को इस्कन प्रत्याख्यान। गजपति अपील को इस्कन सीधा सीधा बेखातिर करछि। विदेश रे मन इच्छा तारीख रे रथयात्रा करिबा निष्पत्ति को बदलाइबनी इस्कन। श्री जगन्नाथ संस्कृति और परंपरार सुरक्षा को नहीं श्रीमंदिर प्रशासन एवं इस्कन मध्य चलिथिबा विवाद एबे एक नुआ मोड़ नेइछि। गत 4 जुलाई 2026 रे पुरी गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव इस्कन गवर्निंग बॉडी कमिटी अध्यक्ष मधुसेवित दास को एक जरूरी पत्र लिखिथिले। एथिरे से 19 अक्टोबर 2025 रो जीबीसी निष्पत्ति को पुनर्विचार करने को अनुरोध करथिले जेउथिरे विदेश रे मन इच्छा तारीख रे अदिनिया रथयात्रा करने को निष्पत्ति निया जाइथिला। परवर्ती खबर केजीरू पीजी मागणा शिक्षा कार्यकारी नाम लेखाइबा पिलांकर फेरस्त हेबो फी। केजीरू पीजी मागणा टंका फेराइबो कॉलेज। गत 1 तारिख रे केजीरू पीजी मागणा शिक्षा प्रदान करने को राज्य कैबिनेट अनुमोदित होइतिला। आउ एबे विधिवत भाव में स्कूल और गणशिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु याहाकु कार्यकारी करा जाइछि। वर्तमान नामलेखा पर्व चलिथिबा बेले जुक्त 2 रे नामलेखा फी को संपूर्ण भाव में मागणा करा जाइछि। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु चिठी करा जाइछि। जुक्त 3 तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर नामलेखा पाई मध्य कौनसी फी नियाजिबो नाही बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि। परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बड़ प्रश्न। बड़ देउल उपरे उड़िला ड्रोन। श्रीमंदिर उपरे पुणी उड़िला ड्रोन। रथयात्रा पूर्व श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। गुरुवार सकाळु सकाळु श्रीमंदिर उपरे दीर्घ समय धरी एक ड्रोन उड़ुथिबा नजर को आसीथिला। खबर पाई तुरंत पुलिस ड्रोन को धरिबा पई उद्यम करी सेथिरे सफल होइथिला। पुलिस रो सूचना अनुसार गुरुवार सकाळ प्राय 5:30 समय श्रीमंदिर उपरे एक ड्रोन उड़ुथिबा पुरी एसपी को निकट रे सूचना पहुंची। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया ईरान एवं अमेरिका को मोदी को वार्ता। ऑस्ट्रेलिया रे थिबा भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान एवं अमेरिका को एक बड़ वार्ता देइछंती। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीजी प्रधानमंत्री मोदी उभय पक्ष को संयमता अवलंबन करने को अनुरोध करछंती। दुई देश मध्य भंग होइतिबा अस्त्र विरति एवं चलिथिबा आक्रमण संपर्क में प्रधानमंत्री समस्त पक्ष को उत्तेजना ह्रास करने नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं शक्ति जोगाण तथा वाणिज्य बजाय रखिबा पई निवेदन करछंती।
ମୋଦି ଏବଂ ଆଲବାନାଜି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଲା ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 11ଟା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ହୀରାକୁଦ ପଟୁ 7 ନମ୍ବର ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ହନିମୁନ ସୁଇଟ୍ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଟିଟି। ଟ୍ରେନରେ ହନିମୁନ ସୁଇଟ୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଟିଟି। କେବିନକୁ ହନିମୁନ ସୁଟ୍ ଭଳି ସଜାଯାଇଛି। କେବିନକୁ ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନ, ଲେସ୍ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବିଛା ଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଫୁଲତୋଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ କାନ୍ଥରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଏପରି କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଲନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସରପ୍ରାଇଜ ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକାର 90 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେହେରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକା ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକା 90 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ନୀଳ ବିପ୍ଳବର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବ। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକିଷ୍ଣନ ମୁକ୍ତ ସାଗରରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ରର ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ 20ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସହ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ 2026 ଉପରେ ମିଳିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମିଳିତ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସମୁଦାୟ 20ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରସ୍ପରର ସାମରିକ ବିମାନ ମୁତୟନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୂର ହେବ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ବର୍ଷ ତମାମ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ବୈଠକ ସଫଳ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର। କୋଲକାତାର ଖାଦ୍ୟ ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସ୍ଥାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷର 12 ମାସ ଯାକ ବାଧାବିଘ୍ନହୀନ ଭାବରେ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ $500 ନିୟୁତ ନିବେଶ କରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ସୁପର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୃହତ ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ସୁପର ଭାରତରେ $500 ନିୟୁତ ନିବେଶ କରିବ। ମେଲବର୍ଣ୍ଣଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିଓ ଫୋରମ ବୈଠକରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ସୁପରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପଲ୍ ସ୍କ୍ରୋଡର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଉକ୍ତ ନିବେଶ ଘୋଷଣାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଭାରତରେ ମିଳିବ ଏଭିକିଲ୍। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନେବେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କ୍ଲିନିକାଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ବାସାଲ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଭିକିଲ୍ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି। ଏପରି କରିବାରେ ଭାରତ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ଡେନମାର୍କର ଔଷଧ ନିର୍ମାତା ନୋଭୋ ନର୍ଡିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଭିକିଲ୍ ବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କୋଡେକ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକଣା ସହ ଅଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟିଏମସିକୁ ଅନୁମତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଟିଏମସିକୁ ଏହାର 3ଟି ଅଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଟିଏମସିକୁ ଏହାର 3ଟି ଅଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ତା ହେବ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ। କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ବଡ଼ ରିହାତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଶସ୍ତା ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଓ ଲାପଟପ୍। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟସ ଏବଂ ମେସିନେରୀ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ବା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଦେବୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ନନ୍ଦୀ ଓ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଥିବା ଭାରତର 3 ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ କଳାକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନାଜି ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ାନନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 3 ଦିନିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଇଲେଜ କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଏବଂ ମାଇଲେଜ କମିଯାଉଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏହିସବୁ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।